السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مایہ ناز علماء کرام سے یہ زمین تیز رفتاری کے ساتھ خالی ہو رہی ہے۔ کسی باصلاحیت عالم دین کا وجود قحط الرجال کے اس دور میں تاریک رات میں مثل شمع ہے۔ کتنی ہی رجال ساز شخصیات اپنے پیچھے ہزاروں نم آنکھیں چھوڑ چلی ہیں۔ اسی قافلے میں شریک ایک روح سعید جن کو ہندوستان اور خاصتاً جموں و کشمیر کے لوگ مفتی فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ 1 جون 2021 کو نصف صدی اس جہان آب و گل میں گزار کر قرآن و حدیث کے تدریس کے مبارک مسند کے ذریعے ہزاروں تشنگان علم کو سیراب کرتے کرتے سفر آخرت پر روانہ ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جاننے والوں کے لیے حضرت کی حیات نہایت روشن اور واضح ہے، حالانکہ اس میں اتنی گہرائی ہے کہ جس کی تفصیل کے لیے مجلدات درکار ہیں۔ لہٰذا گہرائی اور طوالت کو چھوڑتے ہوئے ہم حضرت کی زندگی کے چند پہلوجات کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے جو ان کی حیات و خدمات پر مطلع ہونے کے لیے کافی اور شافی تو نہیں ہوں گے، البتہ ان کی شخصیت کا حقیقی تعارف ذہن میں ضبط کرنے کی حد تک ضرور کارگر ثابت ہوں گے۔ وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها کہہ کر کے گئے وہ کل کے قدم بڑھائیں وہ سواد کوئے جانا وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی۔ ریاست جموں و کشمیر کے ضلع راجوری کے گاؤں دوداسن بالا کی ایک چھوٹی سی بستی نڈیالہ میں حضرت کی ولادت سن 1964 ماہ جون میں ہوئی۔ پیدائش کے 19 دن بعد ہی والد محترم جناب مولوی غلام حسین صاحب خدا کو پیارے ہو گئے اور اس معصوم جان کو اسی حالت میں الوداع کہہ گئے۔ اس طرح نومولود کے ساتھ ساتھ نو یتیم کا لقب بھی ان کی قسمت میں آیا۔ حضرت نے ابتدائی دینی و عصری تعلیم آبائی گاؤں میں ہی حاصل کی، پھر 1977 میں حفظ و قرات کی پہلی سیڑھی بناتے ہوئے باضابطہ تعلیم کا آغاز تحصیل تھنا منڈی کے مدرسہ کاشف العلوم سے کیا اور یہ سفر مختلف مراحل یعنی یوپی کے ضلع مظفر نگر کے مدرسہ تعلیم القرآن، ضلع غازی آباد کے مدرسہ خادم الاسلام اور آخر میں ازہر ہند دارالعلوم دیوبند میں دینی علوم کی تمام راہوں کو عبور کر کے 1991 میں تکمیل افتاح کے ساتھ ساتھ تمام ہوا۔ حصول علم میں ان کے ماموں جان حضرت مولانا فیض الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھرپور تعاون حاصل رہا۔ دوران تحصیل علم جب حضرت مفتی فیض الوحید صاحب نور اللہ مرکدہ اپنی عمر کے 21ویں سال میں تھے کہ ماں کی آغوش سے محروم کر دیے گئے۔ والدہ کے حکم کے مطابق اہل خانہ نے ماں کے اس پیارے دلارے کو گھر بلانے سے گریز کیا کہ کہیں یہ معصوم لطیف جگر اپنی ماں کا لخت جگر اس حادثے کی زد میں آ کر علوم دینیہ سے دور نہ ہو جائے۔ تاہم بیماری کی اطلاع تو بذریعہ خط دے دی گئی، لیکن رجب کے مہینے میں امتحان کی تیاری کی وجہ سے خود کو پڑھائی میں ہی مصروف رکھا، حتیٰ کہ پیاری امی جان کا سانحہ ارتحال پیش آ گیا اور بغیر اس عزیز از جان کے نماز جنازہ ادا کر دی گئی اور ابدی سفر سے قبل آخری دیدار تک نصیب نہ ہوا۔ بعد امتحان گھر لوٹ کر ماں کا چہرہ نہیں بلکہ محض قبر مبارک کا دیدار مقدر میں آیا۔ کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار۔ یوں حضرت کو بچپن ہی میں حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے مثل یتیمی مقدر ہوئی۔ طلب علم کے دوران تمام مشکلات کا جان بازی سے سامنا کرنے کے بعد زندگی کے ایک نئے باب عہد تدریسی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس عہد کی ابتدا تو 1993 میں جموں کے ایک چھوٹے سے محلے بنام جولاہا کا محلہ سے ہوئی، لیکن 5 اکتوبر 1994 میں جموں بٹھنڈی میں جامع مرکز المعارف کی بنیاد رکھ کر باضابطہ تدریس کا آغاز کیا اور اس میدان میں تن من دھن کی بازی لگا کر مرکز المعارف کو شبانہ روز محنت شاقہ اور جد و جہد کے ذریعے دین حق کے سینکڑوں متلاشی اور علم دین کی طلب میں نکلے ہزاروں مسافرین کی سایہ دار آماجگاہ بنایا۔ حضرت مفتی فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ درس قرآن کے شعبے میں مشہور نام، کتاب اللہ کے پرنور روشنی دکھانے والے تعلیم دوست، دوران سبق انتہائی آسان طریقہ تدریس اپنانے والے باصلاحیت استاذ رواں، طالبان علوم کی تعلیم میں حائل ہونے والی تمام رکاوٹوں کو محبتوں شفقتوں سے دور کرنے والے فراخ دل اور مشفق انسان تھے۔ درس ایسا کہ دلوں کو موہ لے،
दिमाग बदल दे, फिक्रें बदल दे। उनके चेहरों की तबस्सुम भी तालीम का मजहर थी। आंखों के इशारे तलबा के लिए मशाले राह साबित होते थे। मुश्किल से मुश्किल सबक को आसान करके समझाने की अजीब खुदादाद सलाहियत थी। हर दर्स में गहरी तहकीक छुपी होती। ओ लोगो, तुम कहाँ घूम रहे हो? ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, तुमसे कहता हूँ वो अल्लाह तुम्हारा रब है, वो अल्लाह। वो तो इशारा किया जाता है, अल्लाह की तरफ इशारा नहीं कर सकते, अल्लाह नजर तो नहीं आ रहा है। मतलब ये उसके काम देखो ना, ये काम देखकर ऐसा लगता है कि अल्लाह हमारे सामने खड़ा है। तभी तो हम कहते हैं या का नाबुद, तेरी इबादत करते हैं, उसकी नहीं तेरी। ओहो, वो अल्लाह रब्बुकुम, तुम्हारा रब है। फतबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। तदरीस के मुतालिक उनका एक कौल भी काबिल जिक्र है। मेरा मानना है कि उस्ताद को जब 100 बातें याद होंगी तो 30-40 बातें तलबा को बताएगा। तलबा उनमें से 10 या 12 ही याद रख पाएंगे। लेकिन अगर उस्ताद ही के पास सिर्फ 10 बातें होंगी तो कितनी ही तलबा को बताएगा और वो क्या ही याद रख पाएंगे। इससे तदरीस के मैदान में हजरत की फतहयाबी का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। सबक को उम्दा और आसान बनाने के लिए अरबी, उर्दू, पंजाबी और गोजरी अशार का बकसरत इस्तेमाल करते। नीज कभी कभार मुहावरात, ज़रबुल अमसाल, लताइफ और मज़ाहिया वाक़यात से दर्स में एक रूह फूंक देते थे। हज़रत मुफ्ती फैज़ुल वहीद साहब रहमतुल्लाह अलैह एक कामयाब मुदर्रिस होने के साथ साथ मंजे हुए कलमकार भी थे। आपके कलम गोहरबार से चंद छोटी बड़ी किताबें मुनस्सई शहूद पर आकर अहले इल्म से दाद तहसीन हासिल कर चुकी हैं। इन तसानीफ में चंद की खुसूसियत यह है कि हजरत ने इनको सुन्नत यूसुफी पर अमल पेरा होने यानी इसारत के दौरान जला बख्शा है। सबसे पहले 1995 और 96 में पाकी के मसाइल कुरान और हदीस की रोशनी में, नमाज के मसाइल कुरान और हदीस की रोशनी में, मरीज और मैयत और वरासत के अहकाम की तसनीफ फरमाई। फिर 1997 से 2001 तक गोजरी जुबान में एक अजीम तफसीरी कारनामा फैजुल मन्नान के नाम से हजरत के कलम अफशां से निकलकर मंजर आम पर आया, जिसका पहला एडिशन 2004 में नशर हुआ। इस तरह गोजरी जुबान में पहली मरतबा तफसीर लिखने का ताज इफ्तिखार भी मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह के सर सजा। हजरत की हयात में ही फैजुल मन्नान को उर्दू में मुंतकिल करने का सिलसिला शुरू हो चुका था और हनूज जारी है। बादजी मरकजुल मारिफ में मनसब तदरीस को संभालते हुए आपके बुलबुल खामा ने चमन सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख किया और गोजरी जुबान में तकरीबन 500 सफ़ात पर मुश्तमिल एक मुसव्वदा तैयार किया, जिसको कुरान करीम के अल्फाज सराजम मुनीरा से मौसूम किया और गोजरी जुबान में नूर आलूदियों का नाम दिया। सीरत पाक जैसे हसास मौजू पर लिखने की वजह से मुफ्ती साहब खुद राकिम तराज हैं कि एक तो ये कि जिंदगी का सूरज तेजी से मगरिब की तरफ दौड़ा जा रहा है, न जाने कब शाम हो जाए। इधर सफर बहुत लंबा, जबकि न कोई रफीक सफर न कोई इरजाद राह है। ऐसे में शायद मालिकुल मुल्क अपने करम से इस मेहनत को ही कयामत की रुसवाई से बचने का जरिया बना दे। दूसरी बात ये कि दुनिया की हर जुबान में सीरत पाक के मुकद्दस मौजू पर कुछ न कुछ लिखा गया है। सिर्फ उर्दू में ही सैकड़ों नहीं हजारों किताबें मौजूद हैं, लेकिन ये जुबान इस सआदत से महरूम रही। सिराजुल मुनीरा की तसनीफ ने 18 ज़िलहिज्जा 1439 मुताबिक 30 अगस्त 2018 को अपनी तकमील पाई और जल्द ही पहला एडिशन तैयार होकर गोजरी के शाख के सामने ज़ोर पजीर हुआ। लेकिन गोजरी जुबान न पढ़ने समझने वालों के इसरार पर उसको उर्दू के कालिब में डालना नागुज़ीर हो गया। इसलिए फौरन ही उर्दू एडिशन सिराजुल मुनीरा चमकता चिराग भी मंजर आम पर लाया गया और खास व आम ने हाथों हाथ लिया, जिसमें हजरत मौलाना अब्दुल खालिक संबली रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मुफ्ती जैद मुजाहिरी नदवी दामत बरकातुहुम, मुदर्रिस हरम मक्की मोहम्मद खैर मोहम्मद मक्की हिजाजी अलमारूफ बिशैख अलमक्की दामत फयूदुहुम और वतन कश्मीर के दीगर किबार उलमा की तकरीज़ात और दुआया कलिमात ने सोने पर सुहागा का काम किया। इस किताब को इतनी मकबूलियत हासिल हुई कि रियासत के बेशतर जिलों में सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर मुसाबके मुनाकिद हुए, जिनमें सिराजुल मुनीरा का इंतखाब हुआ। मर्द जन, उमर रसीदा, कमसिन सब ने दिल जमई के साथ इसमें हिस्सा लिया और अपनी ईमानी और रूहानी जिंदगी में इनकलाब पैदा किया। मजीद ये कि चंद उर्दू दान गैर मुस्लिम भी खुद पर काबू न पा सके और इस मुसाबके के बहरे बेकराम में गोतजन होकर अपनी इल्मी तशनगी को सैराब किया। हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ पहलुओं पर आशनाई की इस दौड़ में जोर आजमाई से बेशुमार अफराद की इस्लाह हुई और फैज़ इल्मी और रूहानी से मालामाल हुए। मजीद बरआं के हाल ही में हिंदी एडिशन भी छप कर आ चुका है। अलगर्ज मज़कूरा तमाम कुतुब अपने मवाद और तर्ज इस्तिदलाल में एक नायाब मकाम रखती हैं। इनमें मुफ्ती फैजुल वहीद साहब रहमतुल्लाह अलैह रहमतुन वासिआ के शीरीन उसलूब बयान के साथ आलिमाना और मुहक्किकाना मुबाहिस भी अपने तमाम रानाइयों से आरास्ता और पैरास्ता हैं।